چھٹے سفر سے واپس آ کر میں پہلے کی طرح عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا۔ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ میرے پاس اتنی دولت جمع ہو چکی تھی کہ اسے پوری طرح خرچ کرنا تقریباً ناممکن نظر آتا تھا۔ اس کے باوجود سیر اور سفر کا خیال دل کو کھینچتا رہتا تھا۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور سوداگری کا عمدہ سامان لے کر پھر بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں ایک جہاز سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ بڑے بڑے تاجر جہاز میں موجود تھے۔ میں نے فوراً جہاز پر اپنا سامان لدوایا اور ان کا ساتھی بن گیا۔ جان پہچان ہونے میں کیا دیر لگتی، میری ان سے اچھی نبھ گئی۔ چلتے چلتے ہم ایک جگہ پہنچے جس کا نام چین تھا۔ ہم سب خوش تھے، بیٹھے سفر اور تجارت کی باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں آندھی آئی اور اس زور کا پانی برسا کہ ہم سب بھیگ گئے اور ہمارا سامان بھی۔ ہم نے جلدی سامان کو بوریوں سے ڈھک دیا تاکہ بارش سے خراب نہ ہو۔ خدا سے دعا مانگنے لگے کہ اس ناگہانی آفت سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ ادھر کپتان نے اپنی کمر کسی، پائچے چڑھائے اور مستول پر چڑھ کر دائیں بائیں نظر دوڑائی اور پھر ہماری طرف دیکھ کر سر پیٹنے اور داڑھی نوچنے لگا۔ ہم نے کہا، کپتان صاحب، کوئی خیر کی خبر سناؤ۔ اس نے جواب دیا، اب خیر کی خبر کہاں، خدا سے دعا مانگو کہ ہمیں نجات حاصل ہو۔ آندھی نے ہم پر غالب آ کر ہمیں دنیا کے آخری سمندر میں لا پھینکا ہے۔ یہ کہہ کر مستول سے اترا، ایک صندوق کھول کر ایک کتاب نکالی، کچھ پڑھا اور کہنے لگا، اے جہاز والوں، اس کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہے، یہ کہ جو اس سمندر میں پہنچا وہ بچ کر نہ نکلا بلکہ ہلاک ہو گیا۔ اس سمندر کے ساتھ جو ملک ہے اس کا نام اقلیم الملوک ہے۔ یہاں حضرت سلیمان بن داؤد کی قبر ہے۔ جو کشتی یہاں پہنچتی ہے اسے سمندر سے ایک مچھلی نکل کر نگل جاتی ہے۔ ہم حیران پریشان ہو کر کپتان کی باتیں سن رہے تھے کہ جہاز اوپر نیچے اچھلنے لگا اور بجلی کی کڑک سنائی دی۔ ڈر کے مارے ہمارا برا حال ہو گیا۔ اتنی دیر میں ایک پہاڑ جیسی مچھلی جہاز کے سامنے آ پہنچی۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم تھوڑی دیر کے مہمان ہیں۔ ہم مچھلی کی ڈراؤنی شکل پر تعجب کر رہے تھے۔ ایک اور مچھلی ادھم کی، وہ ڈیل ڈول میں اور ڈراؤنے پن میں پہلی مچھلی سے بھی 10 ہاتھ آگے تھی۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو زر و قطر نہ رو رہا ہو۔ اتنے میں تیسری مچھلی آ گئی جو باقی دونوں سے زیادہ لمبی چوڑی تھی۔ تینوں مچھلیاں جہاز کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ تیسری مچھلی چاہتی تھی کہ پورے جہاز کو ایک ہی دفعہ میں ہڑپ کر جائے۔ اچانک ہوا اس زور سے چلی کہ جہاز کو تیر کی طرح مچھلیوں سے دور اڑا لے گئی۔ بد نصیبی نے پھر بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑا۔ ہوا جہاز کو لیے جاتی تھی اور ایک بلند چٹان نظر آئی۔ ہوا نے جہاز کو بلند چٹان پر لا پٹکا۔ جہاز ٹکر کھا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ باقی لوگوں کا مجھے پتہ نہیں کیا ہوا۔ جہاز کا ایک تختہ میرے ہاتھ آ گیا۔ میں اس پر سوار ہو گیا۔ کبھی ہوا کے جھکڑ آتے، کبھی موجوں کی ریل پیل میں پھنس کر تختہ اچھلتا گرتا۔ میں نے بھی جان لڑا دی، تختے کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ میں دل میں کہتا تھا، سندباد، تو سمندر کے سفر سے باز کیوں نہیں آتا؟ تجھے یاد نہیں، ہر سفر میں مرنے سے بال بال بچتا ہے۔ تو اتنا لالچی ہے کہ پچھلی تمام مصیبتوں کو بھول کر دولت اکٹھی کرنے نکل پڑتا ہے۔ کیا تیرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی تھی؟ یا اللہ، میری توبہ، 1000 بار توبہ۔ جب کبھی سفر کروں، یہ سفر کا خیال بھی دل میں لاؤں۔ 2 دن اور 2 راتیں۔ میں تختے سے چمٹا باہر چلا گیا۔ تیسرے دن تختہ ایک جزیرے کے ساحل پر جا لگا۔ وہاں بہت سے درخت تھے، ندیاں بہہ رہی تھیں۔ بھوک کے مارے میں جانے کتنے پھل کھا گیا اور کتنا پانی پی گیا۔ جان میں جان آئی تو جزیرے کو دیکھنے بھالنے کو دل چاہا۔ گھومتے گھامتے مجھے ایک بڑی ندی نظر آئی جس میں پانی کا بہاؤ غضب کا تیز تھا۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ چھٹے سفر میں ندی میں کشتی پر سفر کرنے سے میری جان بچی تھی۔ سوچا کہ کسی طرح لکڑیاں جمع کر کے کشتی بناؤں۔
शायद इस मर्तबा भी कश्ती मुझे किसी आबादी तक पहुंचा दे। आस पास ऊंचे ऊंचे दरख्त, मुझे मालूम न था कि वो संदल के दरख्त हैं या किसी और चीज के। मैंने इन दरख्तों की लकड़ियां इकट्ठी कर ली, फिर नर्म शाखें और घास लेकर उन्हें रस्सी की तरह बटा। उन रस्सियों से लकड़ियों को मजबूत बांधा। यूं एक तख्तानुमा कश्ती तैयार हो गई। मैंने दिल में कहा, अगर मैं बच गया तो ये सिर्फ खुदा का करम होगा। मैंने कश्ती नदी में डाली और खुदा पर भरोसा करके चल पड़ा। 3 दिन गुजर गए। प्यास लगती तो नदी का पानी पी लेता, लेकिन खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल कमजोर हो गया और मेरा सर चकराने लगा। चिड़िया के बच्चे जितनी जान भी मुझ में न रही। कश्ती आखिर एक पहाड़ के पास पहुंची, जिसके दरमियान से होकर नदी गुजरती थी। मुझे पिछली नदी की तंगी याद आई। खौफ मुझ पर गालिब आ गया। मैंने चाहा कि कश्ती को ज्यों का त्यों करके किनारे तक ले जाऊं और उतर पड़ूं। नदी का बहाव बहुत तेज था और मेरी एक न चली। पहाड़ से गुजरकर नदी एक वादी में पहुंची, जहां आबशार की सूरत में नीचे गिरती थी। बुलंदी से पानी के गिरने का शोर सुनकर दिल दहला जाता था, मगर तेज बहते पानी के आगे मेरा क्या जोर चलता। कश्ती इधर उधर डोलती आबशार के रास्ते नीचे जा गिरी। खुदा को मुझे बचाना मकसूद था। ना तो कश्ती टूटी, ना मैं पानी में गिरा। जब होश ठिकाने आए तो देखा कि सामने एक अजीम शान शहर है, जिसमें तरह तरह के खुशनुमा इमारतें हैं। शहर वालों ने जो मुझे इस तरह बहते देखा तो जाल और रस्से फेंककर कश्ती को जकड़ लिया और खींचकर किनारे पर ले आए। मैं वहां आकर गिर पड़ा कि भूख प्यास, मुसलसल जागने, थकावट और डर से मुझ में जरा दम न था। जो भीड़ मेरे इर्द गिर्द जमा थी, उसमें से एक बूढ़ा मेरी तरफ बढ़ा, जो निहायत बारौब शख्स, कद लंबा, जिस्म सेहतमंद, सर के बाल और दाढ़ी सफेद। वो मुझे हमाम ले गया। मैंने फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े उतार फेंके और नहा कर नया लिबास पहना, जो बड़े मियाँ ने फराहम किया था। हमाम से वो अपने घर ले गया। घर वाले मुझे देखकर खुश हुए। मुझे एक सजे हुए कमरे में बैठाया गया। मेरे सामने निहायत उम्दा खाने चुन दिए गए। मैंने पेट भर कर खाया और मजे मजे की शरबत पिए। बड़े मियाँ ने अपने मकान के पहलू में एक घर मेरे रहने के लिए खाली कर दिया। कई मुलाजिम मेरी खिदमत के लिए मुकर्रर किए। 3 दिन तक मैं सुबह शाम बेहतरीन खानों से लुत्फानंदोज होता रहा और जो कमजोरी मुझे सफर के दौरान लाहक हुई थी, बिल्कुल दूर हो गई। चौथे दिन बड़े मियाँ आए तो कहने लगे, बड़ी खुशी की बात है, तो पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया। तुझसे मिलकर हम सब बहुत खुश हैं। मेरे साथ चल और जो माल तेरे पास है उसे बेच डाल। जो आमदनी हो उससे नया माल खरीद। सौदागरी इसी लेन देन का नाम है। बड़े मियाँ की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया तो दिल में कहने लगा, मेरे पास कौन सा माल है जिसे बेचूंगा। बड़े मियाँ कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं मुंह से कुछ न बोला कि बड़े मियाँ ने मेरे साथ भलाई की थी। उनके कहने को जुटलाने की हिम्मत मुझ में न थी। बड़े मियाँ बोले, मेरे साथ बाजार चल। अगर तेरे माल की सही कीमत मिले तो बेच डाल, अगर न मिले तो मेरे गोदाम में रखवा दे। शायद किसी और दिन अच्छी कीमत मिल जाए। मैंने दिल में सोचा कि बड़े मियाँ का कहना मानना ही पड़ेगा। चलकर देखूं तो सही ये किस माल का जिक्र कर रहे हैं। बाजार में पहुंचा तो देखा कि मेरी कश्ती वहां खुली पड़ी है और लकड़ियों की बोली लग रही है। मुझे पहली दफा पता चला कि मैं अनजाने में ढेर सारी कीमती संदल की लकड़ी लेकर आया हूँ। ताजिर बोली लगाते रहे। 1000 दिनार पर बोली खत्म हो गई। बड़े मियाँ ने कहा, आज तो माल के यही दाम मिलेंगे। बेचना है तो बेच डाल, वरना किसी बेहतर दिन का इंतजार कर। मैंने कहा, बाबा जी, आपका हुक्म सर आंखों पर, जो कहेंगे मैं वही करूँगा। बड़े मियाँ बोले, क्या तू चाहता है कि ये संदल मुझे बेच दे? दूसरे 1000 दिनार दे रहे हैं, मैं 100 दिनार ज्यादा दूंगा। मैंने कहा, मंजूर। मैंने संदल आपके हाथ बेचा। बड़े मियाँ ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि संदल उठाकर ले जाएं और 1100 दिनार गिन कर मेरे हवाले किए। थोड़े दिन बाद बड़े मियाँ ने मुझसे कहा,
बेटा, मैं तेरे सामने एक तजवीज़ रखता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तू उसे मान ले। मैंने पूछा, वो क्या तजवीज़ है? बड़े मियाँ ने जवाब दिया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं, सिर्फ एक बेटी है जो बहुत खूबसूरत और बेइंतहा मालदार है। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी तेरे साथ कर दूँ और तू हमारे मुल्क में रह जाए। मैं ये सुनकर चुप हो गया और कुछ न बोला। बड़े मियाँ बोले, मेरा कहाँ मान ले, मैं तेरा भला चाहता हूँ। मेरी दौलत का मालिक तू बनेगा। अगर तू तिजारत करना चाहे या वतन वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर करे तो तुझे कोई रोकेगा नहीं। मैंने कहा, बाबा जी, आप मेरे बाप की जगह हैं। मैं इतनी तकलीफें उठा चुका हूँ कि अक्ल ने काम करना छोड़ दिया है। आप जो चाहे करें। ये सुनकर बड़े मियाँ ने काजी और गवाहों को तलब किया और बेटी का निकाह मेरे साथ कर दिया। जब मैंने बेटी को देखा तो वो बहुत खूबसूरत थी। इसके अलावा वो अपने साथ जितने हीरे जवाहरात, मोती और जेवरात और कीमती लिबास लाई थी, इतने लाखों शर्फियाँ खर्च करके भी खरीदे न जा सकते थे। मुझे उससे मोहब्बत हो गई और हम दोनों बड़े आराम से रहने लगे। कुछ अरसे बाद बड़े मियाँ का इंतकाल हो गया। उसकी तमाम दौलत और जायदाद मेरी मिल्कियत में आ गई। उसके गुलाम और नौकर चाकर मेरी खिदमत बजा लाने लगे। बड़े मियाँ शहर में सौदागरों के चौधरी थे। उनके मरने के बाद मुझे चौधरी बना दिया गया। मेरी इजाजत के बगैर सौदागर किसी किस्म का लेन देन नहीं कर सकते थे। बाजारों में मेरा हुक्म चलता था। शहर वालों से मेरी रस्म राह बढ़ी तो एक अजीब बात सामने आई। मैंने देखा कि हर चांद रात को उनकी हालत बदल जाती है। उनके पर निकल आते हैं और वो उड़कर आसमान की तरफ जाते हैं। बच्चों और औरतों के सिवा शहर में कोई नहीं रहता। मैंने दिल में कहा कि इस दफा मैं किसी से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे भी साथ ले चलें। जब नया चांद निकला तो उनकी सूरतें बदल गईं। मैंने एक शख्स से कहा, खुदा के लिए मुझे भी साथ लेकर उड़ो, मैं भी ऊपर की दुनिया की सैर करूं। उसने कहा, ये मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिद करता रहा। आखिर वो राजी हो गया और मुझे कंधों पर बैठाकर उड़ने लगा। इस बात की खबर न मेरी बीवी को थी, न गुलामों को और न दोस्तों को। वो शख्स मुझे साथ लिए उड़ चला, यहाँ तक कि हम आसमान के करीब पहुँच गए और मुझे फरिश्तों की आवाज़ें सुनाई दी। हैरानी के आलम में बेख्तियार मेरे मुंह से निकला कि पाक है अल्लाह और सब तारीफें उसके लिए हैं। मैंने ये कहा ही था कि आसमान से शोले हमारी तरफ लपके। जल कर राख हो जाने से बचने के लिए तमाम उड़ने वाले तेजी से नीचे उतरे। वो मरते मरते बचे थे, इसलिए मुझसे नाराज थे और मुझे एक पहाड़ पर उतार कर चले गए। मैं अकेला पहाड़ पर रह गया। मैंने खुद को खूब बुरा भला कहा कि न सैर की हवस करता और न इस पहाड़ पर पहुंचता। समझ में न आया था कि पहाड़ से उतरकर कहाँ जाऊं। इतने में दो लड़के मेरे करीब आए जो चांद की तरह खूबसूरत थे। उनके हाथों में सोने की छड़ियां थीं जिनके सहारे वो चल रहे थे। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। मैंने मुताज्जिब होकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए हो? क्या करते फिर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम खुदा के बंदे हैं। कोई सोने की एक छड़ी मेरे हाथ में थमा दी और चलते बने। मैं उन लड़कों के बारे में सोच ही रहा था कि पहाड़ के नीचे से एक अजदहा निकला। उसके मुंह में एक आदमी था जिसे वो आधा निगल चुका था। वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, जो मुझे छुड़ाएगा खुदा उसे हर मुसीबत से निजात देगा। ये सुनकर मैं उसकी तरफ लपका। मैंने सोने की छड़ी अजदहे के सर पर मारी और वो आदमी को उगल कर भाग गया। वो शख्स मुझसे कहने लगा कि तेरी वजह से मेरी जान बची, मैं तेरा साथ न छोड़ूंगा। हम पहाड़ पर इधर उधर उतर चढ़ रहे थे कि बहुत से लोगों को अपनी तरफ आते देखा। गौर से नजर डाली तो उनमें वो आदमी भी था जो मुझे लेकर उड़ा था। मैं उसके पास गया और नरमी से कहा, ए दोस्त, जो सुलूक तूने मेरे साथ किया वो दोस्ती में जायज नहीं। वो बोला, तुमने अल्लाह की तारीफ करके हमें मार ही डाला था। मैंने कहा, मुझे इल्म न था कि मेरी हरकत से तुम लोग खतरे में पड़ जाओगे। आइंदा ऐसा हरगिज न करूँगा।
یہ سن کر وہ مجھے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گیا، مگر شرط یہ رکھی کہ اس کے کندھوں پر سوار رہتے ہوئے میں اللہ کی حمد و ثنا نہ کروں گا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ مجھے لے اڑا اور گھر چھوڑ آیا۔ میری بیوی نے مجھے دیکھ کر میری سلامتی پر مبارکباد دی اور کہنے لگی، آپ ان لوگوں کے ساتھ کبھی کہیں نہ جانا، نہ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، یہ شیطان کی اولاد ہیں اور خدا کی یاد سے بے خبر۔ میں نے پوچھا کہ تیرا باپ ان کے ساتھ کیسے نبھا کرتا تھا؟ وہ بولی، میرا باپ ان کے گروہ کا نہ تھا، نہ ان جیسی حرکتیں کرتا تھا۔ میرا باپ فوت ہو چکا۔ میری رائے ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے بیچ کر تجارتی مال خرید اور مجھے ساتھ لے کر وطن روانہ ہو جا۔ میرے ماں باپ مر چکے، میں اب یہاں کس کے لیے رہوں؟ چنانچہ میں نے بڑے میاں کی چیزیں ایک ایک کر کے بیچنی شروع کر دی۔ اس انتظار میں رہا کہ کوئی شخص اس شہر سے روانہ ہو تو میں بھی اس کے ساتھ ہو لوں۔ کچھ مدت کے بعد شہر کی ایک جماعت نے سفر کا ارادہ کیا۔ انہوں نے لکڑی خرید کے ایک جہاز بنوایا۔ میں نے کرایہ دے کر بیوی کو اس میں بٹھایا۔ جو مال و دولت ساتھ لے جا سکتا تھا وہ اٹھا لیا، باقی وہیں چھوڑا۔ جہاز روانہ ہوا۔ راستے بھر ہوا موافق رہی۔ ہم صحیح سلامت بصرہ پہنچ گئے اور وہاں رکے بغیر ایک کشتی کرائے پر لے کر بغداد جا اترے۔ میں گھر والوں اور یار دوستوں سے ملا، اپنا مال اسباب گوداموں میں لگوایا۔ گھر والوں کو میرے واپس آنے کی امید نہ رہی تھی۔ میرے آخری سفر کا احوال سن کر انہیں بڑا اچنبھا ہوا۔ میں نے خدا کے حضور توبہ کی کہ اب میں نہ سمندر کا سفر کروں گا نہ خشکی کا۔ مال و دولت کی زیادہ ہوس اچھی نہیں ہوتی۔ دوستوں، یہ تھا میرے 7ویں سفر کا حال۔ خدا تم سب کو خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد دسترخوان بچھا اور دعوت کا اہتمام ہوا۔ بعد میں سندباد جمالی کے پاس آیا اور اسے 100 اشرفیاں دیں اور کہنے لگا، سنانے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں، لیکن جب تمہارا دل چاہے یہاں آ جایا کرو۔ میری نظر میں تم میرے دوست ہو، میرے گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ جمالی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور خوش خوش اپنے گھر کی راہ لی۔